Welcome, Reeta, to our interview. Can you introduce yourself and tell us a bit about yourself, please? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रीटा कटारिया है और मैं रॉचडेल से हूँ और मैं मैरिड हूँ लिविंग विद माय हस्बैंड एंड 3 children. Are you currently working, Reeta? Yes, I am a teacher, especially I was teacher in back home India as well, and here as well as a maths teacher in a high school at present, but before I was in a college as a lecturer. Can you tell us a little bit about your life at the moment? Life was beautiful. 34 years ago, I came in this country and straight after marriage, and I enjoyed my married life with my husband, and I've got 3 children, Gaurav, Saurav and Krishma, and quite busy with them. And first in the beginning I didn't do any work, but slowly when the children little bit grown up, then I gone back to my teaching, and I loved it. My family was very, very supportive, and I fulfilled my dream, what I wanted to do, and supported my children along with my husband. So they have done extremely well. God bless them. And what do you do for your leisure time? Oh, I'm a very, very busy person. I just got so many activities along with my whole day working in a school. After that, I quite like going to gym and going for a walk, and every Saturday from last 17 years. And I've been doing cycling with the Rochdale Cycling Club when my children were around 13-14 years old. At that time I started because they wanted to do all these Duke of Edinburgh awards. So I took them. So after that they gone into medical colleges, but I still stick to that. On the top, I'm very, very social person. I've got quite a few friends from all different cultures, and I'm very close to them, very, very close. And can you tell us a bit about the time that you came to the UK from India, whereabouts you lived, and what were the circumstances around you coming here? Yes, I came to UK in 1989 after my marriage. I am from Punjab, place called Fagwada. It's just between Jalandhar and Ludhiana. And when I got married, before marriage I was a teacher there as well. So you came here after you got married? Yes, after 89 I came back. And was it an arranged marriage? Did you know your husband? It was arranged marriage, yes. Yeah, okay. And what did you think about the UK when you first came? What were your first impressions? It was quite beautiful. It was, the place where we lived in Fagwara. It was a very big, it's a cotton textile mill, it's a Thappers. And my father was, bless him, he was in a very, very good post. So we lived in a colony, like a staff officer's quarter. So we had a lot of facilities and beautiful clubs was there. So when I came this country, I didn't find anything, like this. We have that sort of luxury life there as well. So, but when we came here, it was more like you are very, very independent. You have to do everything yourself. Where in India, when we with our parents, everything been provided to us. So this was the major difference in this country. I came to London first time over there. Yes. And did you live in London when you first came, or was that just because the airport? We stayed there 2 years because my husband, he came here. He has to do so many exams to settle down. He wanted to become a consultant. So then he was while doing his exams, I was not doing much, like it's just supporting him. And he was doing locums and everywhere, here and there, and on the top he was studying as well because he has to prepare for his major exams. Yes. And what other differences did you find in the weather, the food, the community? Yeah, when I came there in London, because when you are new, we don't know much about where are the Asian shops, because we came near in SC16. Yes, so about the food wise, we were
eating quite like English food. We are pure vegetarian anyway, so we didn't get much of Indian food because I didn't know where the shops are. Slowly, we've managed to find out that you have to go to East Ham or somewhere. There was a lot of Indian food. And being a vegetarian, I don't think so. We didn't find anything hard that like I'm missing India. And my mother taught me quite a few things, so I'm good in cooking, so didn't miss that in the beginning. Yes. And what did you miss at the beginning? We missed my family, a bit more social, because I didn't know anybody in this country, even when I was walking, because when you are in India, you are educated, you know the English, but you haven't got a fluently speaking English, so you are very restricted, so try not to talk to people you may not understand. But slowly got used to. I think that was the main thing, because we didn't have much experience to speak English. And here you have to speak. The area where we were living, majority of the people were white, so bit of reluctant, bit of struggling, then slowly, like, in the beginning, yes, no, and then I got a flow slowly, although I studied there, but I don't know why the confidence was very, very low in the beginning. So then slowly I built up, yes. And what about your religious persuasion? What religion do you follow, and how did you find it? Were there any restrictions when you came here? It was very, very difficult, but when I came from India, I brought few things. My parents, my in-laws gave me few religious things to do. Being a new in this country, we didn't know any temple, or I don't think so. First 2 years I visited any religious place, but I am a bit more religious person, I do fasting, so I kept on doing minimum, what I could do my everyday life, like my own rituals, minimum, very, very minimum, and just carried on, but missed the social, missed the temples and everything. Then slowly, because he was busy and we didn't have much time to do many things. But after that, once I gone out from the house and started my driving, oh my God, I just went everywhere. After that, first 2 years was hard, very, very hard. And when did you move to Rochdale? I moved in 1992. 92, yes. And what was the reason for coming to Rochdale? Because my husband, he passed his exams and he got a good job. So, but he tried everywhere. First, I will say 3 years, we were like a wanderer, right? 6 months, my husband is working there. It's like a sort of short contract. So, but in 1992, he got a consultant post. He's a doctor. As a doctor in Rochdale Hospital. So we lived in a hospital accommodation almost 8 years. 8 years we lived there from 9 till 99. And in a hospital accommodation, so still my social was a bit small, because all those only 4 or 5 families were, we knew only few neighbors who were English, and they were very good. But once my children born, and then my social gone wide, because of taking them to school, and because I wasn't working at that time, so I was a typical housewife. Did you find many people of the Hindu religion in Rochdale? Yes, a few professionals, all the hospital doctors. Even still, I am in Rochdale from last nearly over 30 years. Our Indian community is very, very small. Majority, I know they are professional doctors. I think you get used to with that. And but the other communities are around, and I'm very popular in that way. Everybody, because I like to talk, I go forward. I'm not reluctant. I don't hesitate. That I don't choose people like I have to talk to this, not to talk to this. I'm very open-minded. I think that's the reason I've got so many friends in Rochdale. Yes, all communities.
My best friend, she's from Pakistan, and she's a lovely. She belongs to very good family, and I enjoyed it. Am I allowed to say her name? Her name is Shahida. Yeah. Okay. Shahida. Yes. Okay. And do you go back to India regularly? Yes. I go back to India quite often, but my in-laws visited quite a few times. My sister-in-laws visited a couple of times. My father visited 4 or 5 times. My mom, everybody came, and they enjoyed it. Minimum they stayed 6 months, and because I'm very, like I look after them, so they stay with me 6 months. My mother is the max, stayed 1 year, but that was a bit too much for her. But in the end, she wanted to go back. But when my father came, he came 5 times, and he always said to me that this is a golden time of my life to having, staying with you. And my husband, he is such a wonderful person. He respects him so much, and he loved the children. He was doing all his duty. At that time, I started working as well, so he was picking the children to school and dropping them. And like a grandparents, this is the main thing I think we are missing in this country. My sister-in-laws came both two times, and they did the same. Like a very supportive. I'm very close to them. I'm touch wood, God bless them. They're really nice, and I go as well. Yeah. Do your children consider themselves as Punjabi? They understand. My middle son, he speaks a lot, but the other two, they can speak. I think this is the one thing I feel that we should encourage them to speak more. But they understand, and they do reply very small sentences. But the middle one is fine. His middle son, his name is Saurav. He is very good, bless him. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਉੱਧਰੋਂ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼, ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਔਰ 2 ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, 5 ਜਣੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਪਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਲੋਨੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਪਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 50,000-60,000 ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਟਾਫ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ।
ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਲੱਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਤਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਲੇਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੋਊਗੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੜਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਗਰੀਨਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈਪੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਮ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 34 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਬਾਈ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਚੱਦਰ ਆ ਨਾ ਓਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯੂ ਗੋਟ ਸੋ ਮੱਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਿਵ ਏ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਮਬਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਸਮਬਡੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਮਿਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਡਿਲੇਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੇ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, couldn't go. So this you are right, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 89 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਆਮ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਸਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਮਤਲਬ। ਔਰ
it was difficult in that way, very very difficult, but because I'm close to my family, everybody visited, so it was all right. ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ? ਆਈ ਡਾਊਟ ਇਟ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਐਟ ਗੋ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ 47 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿੜ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਿਸ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਗਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਭ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੌਲੇ ਘਟੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਚੱਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ, ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਰਡ ਦੈਟ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। bit sad, very very sad. I mean the people are telling experiences that it is happening, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਸਨਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਗਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਹਿਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਗਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਆਫ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆ KL ਸਹਿਗਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆ। I'm so proud of that. I'm so proud. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ KL। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 1955 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਫਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 26 ਈਅਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੁਖੀ ਆ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰੋਚਡੇਲ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਰੋਚਡੇਲ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਗਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਰਕਾਈਵ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਸਰਚ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ। I'm so proud to be a part of. I don't know how much I'm helpful to you, but I'm so proud of myself that you chose me. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ।
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2-3 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਫ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲਿਵਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਾਈਫ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਈ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਰਾਈਂਗ, ਆਈ ਗੈਟ ਦ ਟੀਅਰਸ ਇਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢੋਲ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂਗਟੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮੀ। ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 2-3, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਭੰਗੜਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, calm down. It's very nice talking to you. Yes. Anything else you want to share? No, I have to say thank you to you, Hannah. Mr. Shahzada is involved in this one, and you are, and I'm think ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, but I'm so proud of you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ I'm involved part of this one. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। Thank you very much. ਨਮਸਕਾਰ, अस्सलाम वालेकुम, and सत श्री अकाल, and जय श्री कृष्णा. Thank you. Thank you very much. Thank you.